Sushupti means it is an internal process. Listen very carefully. I'm telling you, I'm not cracking any jokes. It is very important, intelligent move. Board clear all. Listen very carefully. It's just an idea. Why I'm telling it is an idea, don't break this induced system. It is very fatal. Society will put you in prison. It's a very dangerous game. But we can play a game in our own mind to handle this induced life. Got me? So, this is straight aligned thought. Very powerful. Millions of thoughts. From the beginning of human society till now, millions of thoughts are aligned in a straight line. You cannot fight with it. And you are following this induced life. That's why you want rank in every exam. That's why you want to be the first in every right. That's why you want to be 100% competitive even you have fever, pain on the leg. You are struggling to be an athlete. You know that you can't do it. And in my fight club, my master went into a surgery, a knee surgery. Doctor several times told him, don't practice. Now he got a major surgery and he was thinking that, I'm a sensei. I'm not supposed to have a knee pain. So he practiced with that bad knee. Now you got a major surgery. Because induced thought system always insisting him to be a better sensei, and that never let him down. He know that, my kneecap is in dangerous position, but I can't. I'm just giving an example. If you look around your surroundings, you can find such cases. Okay, so our topic is Sushupti, right? Right. So, induced life, you got it? How many thoughts are there? Millions of thoughts aligned in a particular straight line. You cannot fight it. But we are planning a meta-intelligence to handle, to build ourselves and be successful. Okay? Right. So, this is induced life and we are applying a meta-intelligence. So, even if millions of thoughts are aligned, you have to select few thoughts which is not yours, but you are following it. Selecting that thought and putting into a hibernation is called Sushupti. You got it? Suppose I got a toxic relationship. Okay? But fortunately or unfortunately, that person is well reputed and having a very good name in the society. Even if I want to go for a breakup, society will not admit me. You understand? So, if you closely watch that particular context, what is the result? What is the effect? Cause and effect. The cause is, there is an induced thought which says that, if a man follows so and so traits, he is considered to be a socially relevant person. That person should not be rejected or abandoned. That is the induced thought. But that same person giving me a toxic process. So that particular induced thought has permanence and continuity, which is flowing through our neural system, which gives a negative consequence called toxic emotion. So that particular thought should be in hibernation, which is called the concept of Sushupti. Got it? You cannot destroy a thought. You can put thought into a sleep mechanism, which is called the concept of Sushupti. And you may ask me how. That we will learn in the future, because lot of processes are there. But I am giving you today it as an idea. Maybe in the 4th session, you learn how to put a thought into Sushupti. So, if you are struggling with certain movement, you must understand that, it is one among the aligned thought in the induced thought mechanism which is not fit for my
സിസ്റ്റം ഓഫ് സർവൈവൽ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ടിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള ഏതൊരു തോട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർവൈവലിന് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുക. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഈ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തോട്ടിനെ സ്ലീപ്പിലേക്ക് തള്ളിവിടണം. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ഫാസിസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇതിൻ്റെ പെർമനൻസിനെയും കണ്ടിന്യൂറ്റിനെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യു. തോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരിക്കലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അവരുടെ ആർമി എന്താണ്? മില്യൺസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് ആർമി. വലിയൊരു സേനയാണത്. ആ സേനേനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന് പറ്റില്ല. ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തവരെ മുഴുവൻ എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ? റെബൽസ്, ആൻറ്റി സോഷ്യൽസ്. സോക്രട്ടീസിന് വിഷം കൊടുത്തു പോകുന്നു, ബിക്കോസ് ഹി ടോക്ട് അബൌട്ട് ഫ്രീഡം. അപ്പം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആർമീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കണം, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഫ്രീ അല്ല, ഫ്രീഡം ഇല്ല അവർക്ക്. ഈ തോട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആരാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ നമുക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഭരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് മെറ്റാ ഇൻ്റലിജൻസ് വരും. ഈ മെറ്റാ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ പറയുക? കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ ഇൻ്റലിജൻസ് വിൽ ബി സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻ്റ്. സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രമാണ്, അതിന് യാതൊരുവിധ സംഭവങ്ങളായിട്ട് കണക്ഷനില്ല. റിലീജിയനോ സന്യാസമോ ധ്യാനമോ ആയിട്ടൊന്നും കണക്ഷനില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അനദർ കോഷ്യൻ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ തോട്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന ഇതിൽ 10 അലൈൻഡ് തോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എനിമി. ഈ 10 അലൈൻഡ് തോട്ടിനെ ഹൈബർനേഷനിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് തോട്ട് സുഷുപ്തി. I specifically used this word from Sanskrit. I cannot say it as a sleep. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളതിന് ആ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന അർത്ഥമില്ല. ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ ഒന്ന് മൈൽഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ന്യൂ തോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അലൈൻമെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ തോട്ട്സ് ആൻഡ് അലൈനിങ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വേ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് ലൈഫ് ഈസ് അലൈൻഡ്. ഇതിനെ മിററിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ സുഷുപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? സുഷുപ്തി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റ് ഞാൻ പിന്നീട് എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ്സാണ്, എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, ഇത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിലില്ലാത്ത തോട്ട്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അതേപോലെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇന്നർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ടിൽ പെട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തോട്ടില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം തോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇതേപോലെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഇതേപോലെ മിറർ ചെയ്താൽ, ഒരു കണ്ണടയിൽ നോക്കുന്ന പോലെ മിറർ ചെയ്താൽ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യില്ല? അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇലൻ മസ്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അയാൾ സൂട്ട് ഇടുന്നു, കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണം, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, തൊടാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു ഗവൺമെൻറ് അയാൾക്കെതിരല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഹി അപ്ലൈഡ് ദിസ്. മുകേഷ് അംബാനിനെ ആർക്കെങ്കിലും തൊടാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് വേണ്ടി പോളിസി പോലും ഉണ്ടാക്കില്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ? എന്താ കാരണം? അവരിതിനെതിരല്ല. പക്ഷെ അവരുടെ തോട്ട്സ് ഇതല്ല. ഇതേ തോട്ടുകളെ മിറർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻ്റലിജൻ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് മെക്കാനിസം. ഇതിനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തോട്ട് സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നറായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ സുഷുപ്തിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ വിജയിക്കാൻ ഒരു രീതിയുണ്ട്. സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ സിസ്റ്റത്തെ മിറർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ തോട്ട്സിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ന്യൂ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സിസ്റ്റം? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എന്താ കാരണം? നിങ്ങൾക്ക് തോട്ട്സ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലൈഫാണ് ജീവിക്കണം. ഇനി അതിലൊരു ചെറിയ തോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടാൽ പറയും യു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. യു ഗോട്ട് മീ? പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് ലൈഫിൻ്റെ അതേ മിററിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ. ഈ മെത്തേഡാണ് സുഷുപ്തി മെത്തേഡ്. അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മൾ മിറർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക. ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ട്രൊമാറ്റിക് ആവുന്ന ഇമോഷൻസിനെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ്
Sushupti. Clear? In later sessions, we'll learn more about it. എപ്പോഴും ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് വരും. ഇതിങ്ങനെ 100 പേര് വരും, അതിൽ നിന്ന് 10 പീപ്പിൾ വരും, 10 പീപ്പിളിൽ നിന്ന് 2 പേര് വരും. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. 100 പേരും ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവില്ല, ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ലവ് ആൻഡ് ഹെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സുഷുപ്തി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പഠിച്ചല്ലോ? ഓക്കെ. ടാഞ്ചിബിൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി, പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രിസ്റ്റീൻ വിറ്റ്നസ്, ലാസ്റ്റ് തരാം പോണൻറ്റ് കൊണ്ട്. മൈൻഡ് ഡൈനാമിക്സ്, തിയറി ഓഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, സൈക്കോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ ഹാവ് എ ടീ. Then I will give you a conclusion session where I will just explain about the comparison process, which is mind dynamics, and meta-trust process. ഓക്കെ, തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ സൈക്കോസിന്തസിസ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? രസമല്ലേ പഠിക്കാൻ? എന്തോ സക്സസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞാൻ CEO ആയ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? ബിക്കോസ് ഐ നോ ദിസ് തിയറി. അതർവൈസ് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് മി എ CEO? There are lot of big people coming from IIM and lot of things. I am also competitive, but there is a chance to be rejected. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് ലൈഫ് എടുത്താൽ ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. ഐ എം നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ്. കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് ബിൽഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നത് കണ്ടോ? കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഏതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കണം? മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കണം. ശരിക്കും അവരൊക്കെ ഇതിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദേ ക്രിയേറ്റഡ് ദ സെയിം ലൈൻ വിത്ത് 000. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് തോട്ട്സ് and became the world leaders. Interesting, right? Okay, let's start. വായിച്ചോട്ടെ? എഴുതെടുത്തില്ലേ? See, I have a very special attribute in my mind. I never repeat. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതെൻ്റെ ഒരു ട്രേറ്റാണ്, ഒരു ബാഡ് ട്രേറ്റാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, സൈക്കോസിന്തസിസ്. There is another word called analysis. ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം. കാരണം ബ്രെയിനിന് അത്രയും സമയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. In every 20 minutes I take break and people call me lazy man because I cannot concentrate more than 20 minutes. Because my teachers taught me more than 20 minutes, my brain cannot concentrate. Okay? Psychosynthesis and analysis. ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൈക്കോസിന്തസിസ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സെൽഫ് അല്ലേ? നേരത്തെ വരച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ്. ഈ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിലവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ A is A, B is B. എന്താണ്? A is A, B is B. അതായത് ഡാർക്ക്നെസ്, ഇരുട്ട്, ലൈറ്റ്. അപ്പം അവരുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് മാത്രമാണ്. ദിസ് ഇസ് A. ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B. A ഒരിക്കലും ബിയോ ആയിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിമ്പിൾ.
സൈക്കോസിന്തസിസ് അങ്ങനെയല്ല. സൈക്കോസിന്തസിസ് മീൻസ് എ ഈസ് ബി, ബി ഈസ് എ. ഇതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടൊരു തിയറിയാണ് എ ഈസ് ബി, ബി ഈസ് എ. അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് അനാലിസിസ്. അനാലിസിസിൽ എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി. എഴുതിയോ? എ ഈസ് ബി, ബി ഈസ് എ. I will explain. Induced thought mechanism എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണത്? അനാലിസിസിലാണ്. വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ സൈക്കോസിന്തസിസിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. The nature of psychosynthesis is integration. Nature of psychoanalysis is differentiation. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് കൈകൾ, ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കോർത്തിണക്കുന്നതാണ് സിന്തസിസ്. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതാണ് അനാലിസിസ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നേച്ചർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് അനാലിസിസിലൂടെയാണ്. സൈക്കോസിന്തസിസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് ഇൻ്റഗ്രേഷനിലൂടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്കൊരു എനിമിയായി മാറിയത്? അത് പഠിക്കണം. അവരുണ്ടാക്കിയൊരു തെറ്റൊന്നും ചെയ്തതല്ല, അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് നിർത്തുക. ഇതിലൊരു കണക്ഷൻ ചെയ്യും, രണ്ട് തോട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം പഠിക്കണം നമ്മൾ. ഇത് എ, ഇത് ഇരുട്ട്, ഇത് ലൈറ്റ്. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഈ എലമെൻ്റാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പവർഫുൾ അല്ല. ഇരുട്ടിന് ഇരുട്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റിന് ലൈറ്റായിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഇരുട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൽഫ്. സെൽഫ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് തോട്ട്സ്. അപ്പം ഈ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താ കാരണം? ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്. ലൈറ്റ് എന്ന തോട്ടും ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന തോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തോട്ട് മെക്കാനിസം അറിയാതെ, അതിനെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സുഷുപ്തി, ഹൈബർനേഷനിലേക്ക് പോകണം, അതിനെ തള്ളിവിടണം. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സൈക്കോ സിന്തസിസ്. ഭയങ്കര രസമാണ്. ലവും ഹേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഓവർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. സൈക്കോ സിന്തസിസ് എന്ന ഐഡിയ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ലൈറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡാർക്ക്നെസ്, ഡാർക്ക്നെസ് ഈസ് ലെസ് ലൈറ്റ്. അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വളരെ മൈക്രോ ആയിരിക്കും. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അനാലിസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് നോ ഡാർക്ക്നെസ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്ന ഈ കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്. ഐഡിയ മനസ്സിൽ? ഇതാണ് ട്രിക്ക്, സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രിക്ക്. പഠിച്ചോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ് ഈസ് ലെസ് ലൈറ്റ്, ലൈറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡാർക്ക്നെസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈസ് ബി, ബി ഈസ് എ. One is dominant, another is dormant. Very simple. This is how our mind functions. If you create a thought out of synthesis, which is called emotional intelligence. Love is less hate, hate is less love. My father is loving me today. Very next day, he is showing some hatred. And we are concluding that he is a bad father. No.
In that particular context, synthesis functions, in which we says, in that particular context, hate is dominant, but love still exists. എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും ഹീസ് ഹേറ്റിംഗ് മീ, ഹീസ് എ ബാഡ് ഫാദർ എന്നിട്ട് ഈ എലമെന്റ് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Then you will be very conscious to handle him. You would be very mature to handle him. That particular knack is called emotional intelligence.